सर आवाज खूप लो येतोय पण. माझा आवाज लो येतोय? नो सर. नाही सर आता नाही येते. हा ठीक आहे. सो गुड आफ्टरनून टू ऑल. काल माझा आवाज जास्त होता पण मला काल घसा बसला म्हणून मी आज थोडा हळू बोलणार आहे. सो बी केअरफुल while listening. So yesterday we started the subject electronics. So what we have seen in yesterday, what is electronics? The definition of electronics we have seen. So it is the branch of science which deals with the flow of charges through vacuum, gas or semiconductor. It is known as electronics. Then we have seen the classification of materials. The materials are classified as metals, insulators and semiconductor. And the difference between these three materials we have seen. The metals are good conductor of electricity. They have low electrical resistance. That means they have large number of free electrons. Similarly, insulators are bad conductor of electricity, but the semiconductors are partial conductors. Means they are not perfectly insulators and they are not perfectly conductor. So that we have seen. So this is the difference between metal, insulators and semiconductors. And we have also seen the difference of these materials on the basis of energy bands. So on the basis of energy bands, we have seen in case of metals, the valence band and conduction band, they overlap. So what do you mean by valence band and what do you mean by conduction band? The valence band means the energy is possessed by the valence electrons, and valence electrons means the electrons in the outermost orbit of the atom. जे इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट मध्ये असतात त्यांना आपण काय म्हणतो, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन म्हणतो. आणि त्यांनी जी एनर्जी पोजेस केलेली असते, जी रेंज असते ती एनर्जीची, त्याला आपण व्हॅलन्स बँड म्हणतो. बरोबर. सो इन मेटल्स the valence band and conduction bands they overlap. हे असे ओव्हरलॅप असतात आणि त्याच्यामुळे the current easily flows through these materials and therefore they are good conductor of electricity as they contains large number of free electrons. So the energy gap means the difference between the energy of valence band and conduction band. यात conduction band आणि valence band ची एनर्जी मध्ये जो डिफरन्स असेल त्याला आपण valence band म्हणतो किंवा forbidden gap म्हणतो. So that energy is not possessed by the electrons. So in case of metals, the valence band and conduction band overlaps. Therefore, the energy gap between them is zero. In case of metals, the energy gap is zero. So Eg is zero. Forbidden gap is zero. On the other hand, in case of insulators, the valence band and conduction band, they are separated by a large band gap, or there is a large energy difference between the valence band and conduction band. And this energy difference is of the order of, it is greater than 3 electron volt. So that energy difference is greater than 3 electron volts. Therefore, for insulators, a very large amount of energy is required to move the electrons from valence band to the conduction band, and therefore the insulators are bad conductor of electricity because no free electrons are available for the conduction of current. And in semiconductors, at room temperature, some of the electrons in the valence band, they move into the conduction band. So at any time, valence band as well as conduction band are partially filled. Means the charge carriers are available in both the bands. That means in conduction band as well as in valence band. So when the electrons moves from valence band to the conduction band, so the absence of electrons or vacancy of electron is created into the valence band, and this absence of electron in the valence band, it has a positive charge and we call it as the hole. So the electrons when jumps from valence band to the conduction band, the hole is created into the valence band, and therefore hole means it looks for the electron to move into it to get it neutralized.
So in case of semiconductor, the energy band is of the order of less than 3 electron volt. In case of insulator, the energy gap is greater than 3 electron volt. In case of semiconductor, the energy gap is less than 3 electron volt. In case of metals, the energy gap is 0. So the materials which has the energy gap greater than 0 but less than 3 electron volt, they are called as the semiconductor. So this is the difference between metals, insulators and semiconductors on the basis of band diagram. Now let us move this up to this point we have seen yesterday. Let us now move to the next points. So you know the most widely used semiconducting materials are the silicon and germanium. And when we consider the bulk material, जे मोठं आपण मटेरियल जर आपण बघणार तर all the atoms in the silicon or germanium are held together by some kinds of bonds, and these bonds are the covalent bonds. And what is the covalent bond? So it is the bond formed due to the sharing of valence electrons with the neighboring atom. So each silicon and germanium will have the valence electrons. Valence electrons are the electrons in the outermost orbit. शेवटच्या ऑर्बिट मध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्याला आपण व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स म्हणतो. या बघा सिलिकॉन मध्ये पण आउटर मोस्ट ऑर्बिट मध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहेत, जर्मेनियम मध्ये पण आउटर मोस्ट ऑर्बिट मध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहेत. तर जर आपण सिलिकॉन किंवा जर्मेनियम मटेरियल घेतलं तर त्या मटेरियल मध्ये काय असते की इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ atoms, millions and trillions, billions of atoms are there, and all these atoms are held together by the covalent bonds, and these covalent bonds are formed by due to the sharing of electrons. So one silicon atom will share its valence electron with the neighboring atom. So 4 valence electrons will share with the 4 silicon neighboring atoms. म्हणजे एक आपण सिलिकॉन ॲटम जर आपण कन्सिडर केला तर तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन हा शेजारचा सिलिकॉन ॲटमशी काय होतं कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्म करतो. आता आपण सिलिकॉन आणि जर्मेनियम दीज आर द मोस्ट वाइडली युज्ड सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स. जेव्हा जेव्हा आपण सेमी कंडक्टर मटेरियल्स आपल्याला अभ्यासाला येईल तर त्या ठिकाणी सिलिकॉन आणि जर्मेनियम हे दोन नावं कायम असतील. तर सिलिकॉन अँड जर्मेनियम दीज आर द मोस्ट वाइडली युज्ड सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स. आता सिलिकॉनचा ॲटॉमिक नंबर आहे 14 आणि जर्मेनियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 32. जर आपण यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बघितलं तर सिलिकॉनचा 14 ॲटॉमिक नंबर आहे, म्हणजे पहिल्या ऑर्बिट मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स असतील, दुसऱ्या ऑर्बिट मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स असतील आणि उरलेले इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते शेवटच्या ऑर्बिट मध्ये असतील. म्हणजे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन, आता शेवटचं ऑर्बिट म्हणजे व्हॅलन्स ऑर्बिट, तर व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स म्हणतो आपण त्यांना. सो दीज आर द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. सो सिलिकॉन कंटेन्स 4 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स. तसंच आपण जर्मेनियमचं जर बघितलं सो सी इंटू द जर्मेनियम, जर्मेनियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 32. जर आपण हा 32 नंबर्स आपण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32 जे आहेत ते आपण डिस्ट्रीब्यूट केले वेगवेगळ्या सेलमध्ये वेगवेगळ्या ऑर्बिट्समध्ये, तर फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑर्बिट कंटेन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स आणि उरले किती 4, तर रिमेनिंग 4 विल बी इन द लास्ट ऑर्बिट. तर बघा सिलिकॉन आणि जर्मेनियम याच्यामध्ये तुम्हाला लास्ट ऑर्बिट मध्ये 4 इलेक्ट्रॉन दिसत आहेत. म्हणजे इन बोथ सिलिकॉन अँड जर्मेनियम दी व्हॅलन्स नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आर 4. प्रत्येकामध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. म्हणून सिलिकॉन आणि जर्मेनियम यांना आपण टेट्राव्हॅलंट एलिमेंट्स म्हणतो. काय म्हणतो आपण टेट्राव्हॅलंट एलिमेंट्स. बोथ सिलिकॉन अँड जर्मेनियम आर टेट्राव्हॅलंट एलिमेंट्स. टेट्राव्हॅलंट मीन्स देर आर 4 electrons in the outermost orbit. There are 4 electrons in the outermost orbit. So remember the silicon and germanium are the most widely used semiconducting materials. Both have the 4 valence electrons. Both have the 4 valence electrons. That means there are 4 electrons in the outermost orbit. Therefore silicon and germanium are called as the tetravalent elements. आता हे जे 2 एलिमेंट्स आपण घेतले, आता सेमी कंडक्टर्स, आता हे 2 मटेरियल्स आहेत. आता आपल्याला टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स बघायचे. लेट अस गो मूव टू द टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स. आता सेमी कंडक्टरचे 2 मेजर टाइप्स आहेत. कोणकोणते, तर इंट्रिन्सिक सेमी कंडक्टर आणि एक्सट्रिन्सिक सेमी कंडक्टर. आता आपण मटेरियल्स कसे क्लासिफाय केले, मेटल्स, इन्सुलेटर्स अँड सेमी कंडक्टर. पुन्हा आपल्याला सेमी कंडक्टर्सचं क्लासिफिकेशन बघायचं आहे. सो
Again, the semiconductors are classified as broadly classified as intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. आता इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरचे पुन्हा आपल्याला भाग करता येणार नाही, दे कॅनॉट बी डिवायडेड, दे कॅनॉट बी क्लासिफाईड फर्दर. पण एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरचे त्याचे पुन्हा दोन प्रकार आहेत किंवा दोन टाइप्स आहेत. तर एन टाइप सेमीकंडक्टर आणि पी टाइप सेमीकंडक्टर. मला असं वाटतं की तुम्ही हे 12वीला तुमचं बरंचसं झालेलं आहे, बरोबर आहे, पण तरी आपण या ठिकाणी आपल्याला रिव्हिजन करायची आहे, म्हणून आपण हे इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर आणि एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरचे टाइप्स आपण इथे आपण पाहतोय. सो आता इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स म्हणजे काय आणि एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स म्हणजे काय. लेट अस सी व्हॉट इज द इंट्रिन्सिक अँड एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. So remember, the semiconductors are classified as intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductors are again classified as N-type semiconductors and P-type semiconductors. Let us move. आता intrinsic semiconductors कोणाला म्हणायचं? To whom the intrinsic semiconductors is said to be? आता जे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स आहेत, म्हणजे सिलिकॉन असेल, जर्मेनियम असेल, these are the semiconducting material. हे प्युरेस्ट फॉर्म मध्ये जर असेल सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, सिलिकॉन किंवा जर्मेनियम हे एकदम प्युरेस्ट फॉर्म मध्ये असेल आणि ऍट ऍब्सोल्यूट झिरो, तर त्याला म्हणायचं इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स. सो इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स आर द प्युअर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स ऍट ऍब्सोल्यूट झिरो. रिमेंबर डेफिनेशन काय सांगतोय मी. व्हॉट आर द इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स? दीज आर द प्युअर semiconducting materials at absolute zero. At absolute zero म्हणजे absolute zero टेम्परेचरला सिलिकॉन आणि जर्मेनियम हे काय असतात? प्युअर सेमीकंडक्टर्स असतात. आणि प्युअर सेमीकंडक्टर्स जे आहेत ते इन्सुलेटर्स असतात. बिकॉज ऑल द ॲटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोव्हॅलंट बॉन्ड. ऑल द ॲटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोव्हॅलंट बॉन्ड. आणि त्याच्यामुळे देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. आणि फ्री इलेक्ट्रॉन नसल्यामुळे जे प्युरेस्ट फॉर्म मध्ये जे मटेरियल्स आहेत ते काय असतात? इन्सुलेटर्स. बट व्हॉट हॅपन्स ऍट रूम टेम्परेचर? आता ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर किती असतं? -273 डिग्रीजला आपण ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर म्हणतो, म्हणजे इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर. काय असतं ते? लोएस्ट टेम्परेचर असतं. त्याच्यामुळे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल मध्ये जे ऍटम्स आहेत ते जनरली काय असतात? स्टेबल असतात. पण आता आपण सगळे जे मटेरियल्स वापरतो ते कुठे वापरतो? आपण रूम टेम्परेचरला वापरतो. आता -273 डिग्री सेंटीग्रेड म्हणजे एकदम लोएस्ट टेम्परेचर आणि रूम टेम्परेचर किती असतं? तर 27 डिग्री पासून 45 डिग्री पर्यंत किंवा 15 डिग्री पासून 45 डिग्री पर्यंत, जसं हिवाळा असेल तर ह्या जे रूम टेम्परेचरला म्हणजे त्या मटेरियलला काय मिळतं? थर्मल एनर्जी मिळते. सो ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, आता हे जे प्युअर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स असतात यांच्यातले जे कोव्हॅलंट बॉन्ड्स असतात तर ते काय होतात? ब्रेक होतात. आणि कोव्हॅलंट बॉन्ड्स ब्रेक झाले की काय तयार होईल? की फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होतील. समजा हा एक ॲटम आणि हा एक ॲटम याच्यातला कोव्हॅलंट बॉन्ड जर समजा ब्रेक झाला तर काय होईल? इलेक्ट्रॉन काय होईल? फ्री होईल. आणि इलेक्ट्रॉन फ्री झाला म्हणजे इट विल मूव्ह एनिवेअर विदिन द मटेरियल. आणि तो फ्री झाल्यामुळे त्यांनी जी जागा सोडलेली आहे तिथे काय तयार होईल? पॉझिटिव्ह चार्ज क्रिएट होईल. आणि त्या पॉझिटिव्ह चार्जला आपण काय म्हणू? होल्स म्हणूया. सो द इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स, दीज आर द प्युअर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स, बट ड्यू टू द थर्मल एनर्जी some electron hole pairs are formed or electron hole pairs are generated. Listen me carefully what I am telling. Intrinsic semiconductors काय आहेत? प्युअर मटेरियल्स आहेत. काय आहेत? प्युअर मटेरियल्स. आणि हे जे प्युअर मटेरियल्स आहेत दे आर इन्सुलेटर ऍट ऍब्सोल्यूट झिरो. ऍब्सोल्यूट झिरोला ते काय आहेत? इन्सुलेटर्स आहेत, म्हणजे देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. बट ऍट रूम टेम्परेचर सम ऑफ द कोव्हॅलंट बॉन्ड्स ब्रेक्स. काही कोव्हॅलंट बॉन्ड्स काय होतात? त्या सेमीकंडक्टिंग प्युअर मटेरियलचे ब्रेक होतात. आणि ब्रेक झाल्यामुळे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होतात. आणि ज्यावेळेला इलेक्ट्रॉन फ्री होतो त्यावेळेला त्याची जी जागा क्रिएट होते त्याला पॉझिटिव्ह चार्ज निर्माण होतो. म्हणजेच त्या ठिकाणी काय क्रिएट होतो? होल क्रिएट होतो. आणि होल क्रिएट होणं म्हणजे इट पॉझिटिव्ह चार्ज क्रिएट होतो. सो ऍट रूम टेम्परेचर ड्यू टू द थर्मल एनर्जी कोव्हॅलंट बॉन्ड्स ब्रेक्स and therefore electron hole pairs are generated or electron hole pairs are formed. आता तुम्ही लक्षात घ्या की जेवढे इलेक्ट्रॉन होल पेअर जनरेट होतील
तेवढी त्याची कंडक्टिव्हिटी काय होईल, वाढेल, तेवढा त्याचा रेजिस्टन्स काय होईल, कमी होईल. प्युअर सेमीकंडक्टिंग मटेरियलचे जेवढे कोव्हॅलंट बॉन्ड्स ब्रेक होतील, समजा 5 कोव्हॅलंट बॉन्ड ब्रेक झाले तर तुम्हाला 5 इलेक्ट्रॉन आणि 5 होल्स क्रिएट झाले. समजा 10 कोव्हॅलंट बॉन्ड्स ब्रेक झाले तर तुम्हाला 10 इलेक्ट्रॉन आणि 10 होल्स क्रिएट झाले त्या ठिकाणी. म्हणजे जसं जितके बॉन्ड्स क्रिएट, जितके बॉन्ड्स ब्रेक होतील तेवढे इलेक्ट्रॉन होल पेअर्स काय होतील, जनरेट होतील. आणि इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट झाले म्हणजे काय झालं, जेवढे नंबर ऑफ चार्ज कॅरियर्स वाढले तेवढी त्याची कंडक्टिव्हिटी काय होते, वाढते, किंवा रेजिस्टिव्हिटी काय होते, कमी होते, रेजिस्टन्स त्याचा कमी होईल. म्हणजे चार्ज कॅरियर्सची जर संख्या वाढली तर नंबर ऑफ रेजिस्टिव्हिटी काय ते मटेरियलची कमी होते. सो वी कॅन स्पीक इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिव्हिटी और कंडक्टिव्हिटी, बोथ वी कॅन से. म्हणजे जर चार्ज कॅरियर्स वाढले तर कंडक्टिव्हिटी वाढते आणि रेजिस्टिव्हिटी काय होते, कमी होते. सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर द प्युअर सेमीकंडक्टर्स in which due to the thermal energy electron hole pairs are generated, and therefore the intrinsic semiconductors are conductors at the room temperature. रूम टेम्परेचरला काय होतात, ते कंडक्टर होतात, बरोबर आहे. तर ते काही फुल्ली कंडक्टर होत नाही, जेवढे चार्ज कॅरियर असतील तेवढी त्याची कंडक्टिव्हिटी असेल. 10 चार्ज कॅरियर क्रिएट झाले तर त्याची कंडक्टिव्हिटी तेवढीच राहील. समजा पण नंबर ऑफ चार्ज कॅरियर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर तुमचं किती आहे त्याच्यावर ते डिपेंड आहे. समजा रूम टेम्परेचर कमी असेल तर चार्ज कॅरियर्स कमी असतील, समजा रूम टेम्परेचर जास्त असेल तर चार्ज कॅरियर्स जास्त असतील. सो द नंबर ऑफ चार्ज कॅरियर्स जनरेटेड डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. आणि म्हणून तो जो मटेरियल आहे दॅट बिकम्स द कंडक्टर. द प्युअर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल बिकम्स द कंडक्टर ऍट रूम टेम्परेचर. आणि इन द प्युरेस्ट फॉर्म जे मटेरियल असतं त्याला आपण इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर म्हणतो. आता इंट्रिंसिक, आता ही जी कंडक्टिव्हिटी आली याच्यामध्ये, कंडक्टिव्हिटी कुठून आली, त्याच्या आतून आलेली आहे, मटेरियलच्या आतून आलेली आहे. आपण बाहेरून काहीच केलेलं नाहीये, वी हॅव डीड नथिंग आउटसाइड. एक मटेरियल घातलं आपण, प्युअर मटेरियल घेतलं. हे प्युअर मटेरियल जर तुम्ही ऍब्सोल्यूट झिरोला ठेवलं, म्हणजे लो टेम्परेचरला ठेवलं, तर सगळे इलेक्ट्रॉन्स कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्म करतील, म्हणजे देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अँड देअरफॉर ऍट ऍब्सोल्यूट झिरो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर इन्सुलेटर्स. पण आपण मटेरियल कुठे वापरतोय, वी आर युजिंग द मटेरियल ऍट रूम टेम्परेचर, वी आर युजिंग द मटेरियल ऍट रूम टेम्परेचर. आपण रूम टेम्परेचरला हे मटेरियल वापरतोय. आणि रूम टेम्परेचरला वापरल्यामुळे काय होतंय की ते जे मटेरियल्स आहेत प्युअर मटेरियल्स, त्याच्यातले काही कोव्हॅलंट बॉन्ड्स ब्रेक होतील आणि ते ब्रेक झाल्यामुळे इलेक्ट्रॉन होल पेअर्स जनरेट होतात. आता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेअर्स जे जनरेट झाले, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेअर जनरेटेड डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. तुमचं रूम टेम्परेचर जितकं असेल तितके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स जनरेट होतील, बरोबर आहे. म्हणजे कंडक्टिव्हिटी ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. आता हे जे इलेक्ट्रॉन होल पेअर जनरेट झाले हे त्याच्या आतून तयार झाले, आपण बाहेरून काहीच केलेलं नाहीये. वी हॅव नॉट सप्लाइड द इलेक्ट्रॉन अँड होल्स आउटसाइड. आपण बाहेरून त्याला इलेक्ट्रॉन आणि होल्स सप्लाय केलेले नाहीत. इंट्रिंसिक त्याच्या आतून आलेले आहेत. इंट्रिंसिक म्हणजे त्याच्यात आतून आलेला आहे म्हणून त्याला इंट्रिंसिक हा शब्द वापरलेला आहे, बरोबर. तर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर दिस प्युअर सेमीकंडक्टर्स विच बिकम्स conductor at the room temperature because of the thermal energy. Electron hole pairs are generated or electron hole pairs are formed. आणि हे जे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेअर्स आहेत इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, रिमेंबर दिस. आता दुसरा जो प्रकार आहे सेकंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. आता बघा इंट्रिंसिक म्हणजे त्याच्या स्वतःच्या आतून आलेली गोष्ट आहे, आपण बाहेरून काही टाकलेलं नाही. एक्सट्रिंसिक म्हणजे वर्ड लक्षात घ्या, एक्सट्रिंसिक म्हणजे बाहेरून काहीतरी आपण करतोय, बरोबर. तर प्युअर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल मध्ये आपण जर समजा बाहेरून काही एलिमेंट्स ऍड केले त्या म्हणजे तर त्याच्यामध्ये काय होतील, नंबर ऑफ चार्ज कॅरियर्स वाढतील. अशा पद्धतीने जर आपण बाहेरून एलिमेंट्स ऍड केले तर नंबर ऑफ चार्ज कॅरियर्स म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स किंवा होल्स जर आपण वाढवले त्या प्युअर सेमीकंडक्टिंग मटेरियलचे तर त्याला म्हणायचं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. सो द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द ऍडिशन ऑफ इम्प्युरिटी ॲटम्स. कशामुळे तयार होतात एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, प्युअर मटेरियल मध्ये आपण इम्प्युरिटी ॲटम्स, फॉरेन ॲटम्स ऍड करतो. वी ऍड्स द इम्प्युरिटी ॲटम्स ऑर फॉरेन ॲटम्स. आणि ते ॲटम ऍड केल्यामुळे काय होतं, व्हॉट हॅपन्स, म्हणजे नंबर ऑफ चार्ज कॅरियर्स म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स किंवा होल्स आपल्याला पाहिजे तेवढे क्रिएट करता येतात. इंट्रिंसिक मध्ये आपल्याला पाहिजे तेवढे क्रिएट करता येत नाही. आपल्याला इंट्रिंसिक मध्ये इलेक्ट्रॉन आणि होल्स जे आहेत त्यांची संख्या सारखी असेल, जेवढे इलेक्ट्रॉन्स असतील तेवढेच होल्स असतील, बरोबर आहे. आणि
the number of electrons and holes depends upon the temperature in case of intrinsic semiconductor. पण एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर्स मध्ये आपल्याला इलेक्ट्रॉन्सची संख्या जास्त पाहिजे का होलची संख्या जास्त पाहिजे आणि किती पाहिजे, इट कॅन बी डिसाइडेड. ते आपल्या हातामध्ये असतं. म्हणजे तुम्ही जितके नंबर ऑफ इम्प्युरिटी ॲटम्स टाकणार, जितके नंबर ऑफ फॉरेन ॲटम्स तुम्ही त्याच्यामध्ये टाकणार, तेवढे तुम्हाला चार्ज कॅरियर्स जनरेट करता येतात. म्हणजे तुम्हाला कंडक्टिव्हिटी ऑफ एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर्स कॅन बी कन्सिडरेबली कंट्रोल्ड. तुम्हाला पाहिजे ती कंडक्टिव्हिटी किंवा पाहिजे ती रेजिस्टिव्हिटी तुम्हाला तयार करता येईल या एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर्स मध्ये. सो द एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर्स आर प्रोड्युस्ड ऑर फॉर्म्ड ड्यू टू द ऍडिशन ऑफ इम्प्युरिटी एलिमेंट्स. म्हणजे आपण ऍडिशन ऑफ इम्प्युरिटी एलिमेंट्स करतो. आता ही जी प्रोसेस आहे ऍडिशन ऑफ इम्प्युरिटी ॲटम्सची इंटू द इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, त्या प्रोसेसला एक नाव दिलेलं आहे, पर्टिक्युलर नाव दिलेलं आहे, आणि त्या प्रोसेसला म्हणतात डॉपिंग. That process is called as the doping. So what is doping? The process of adding impurity atoms to the intrinsic semiconductor is called doping. अगदी साधी गोष्ट आहे. The process of adding impurity atoms म्हणजे आपण काहीतरी impurity atoms आणायचे आणि ते इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर म्हणजे प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये आपण टाकायचे. या प्रोसेसला काय म्हणायचं? डॉपिंग. आता तुम्ही म्हणा की डॉपिंग म्हणजे काही ती काय साधी प्रोसेस नाहीये. आपण म्हणजे आणला धरला हातामध्ये इम्प्युरिटी ॲटम आणि दुसऱ्या प्युअर सेमीकंडक्टर मटेरियल घेतलं आणि हाताने त्याच्यामध्ये घुसळून टाकलं, असं ते होत नाही. इट इज अ स्पेशल प्रोसेस. सो वी विल नॉट लर्न दॅट प्रोसेस हिअर. तर व्हॉट आर दी एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर्स? दीज आर दी सेमीकंडक्टर्स प्रोड्युस्ड ड्यू टू द ॲडिशन ऑफ इम्प्युरिटी ॲटम्स. आणि ही जी ॲडिशन ऑफ इम्प्युरिटी ॲटम्स आहे त्या प्रोसेसला आपण म्हणतो डॉपिंग. सो डॉपिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ ॲडिंग इम्प्युरिटी ॲटम्स टू द इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर. It is called as the doping. हे आपण बघितलं. आता हे सिलिकॉनचं स्ट्रक्चर मी तुम्हाला या ठिकाणी दाखवतोय. हा इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर कसा तयार होतो. आवाज येतोय का माझा सगळ्यांना? आवाज येतोय? हो सर. हा हा, म्हणजे मला तसं सांगा, काही अडचण असेल, ऐकू येत नसेल तर. हा, आता मी हे एक सिलिकॉन मटेरियल घेतलं. बघा, हा हे सिलिकॉन ॲटम्स आहेत, दिसत आहेत तुम्हाला स्क्रीनवर. सिलिकॉन ॲटम आहे. आता आपण वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. आता सिलिकॉनच्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? 4 इलेक्ट्रॉन्स आहे. इट इज अ टेट्राव्हॅलंट आहे. सिलिकॉन घ्या किंवा जर्मेनियम घ्या, बोथ हॅव द 4 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स. प्रत्येकामध्ये काय आहेत? 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट मध्ये. आता इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर्स मध्ये काय होतंय बघूया आपण, की हा आपण प्युअर फॉर्म मध्ये जर आपण बघितला, ओहो, बरं, आपला टाइम लिमिट संपणार आहे 10 मिनिटांमध्ये. आपण बघूया ना, 10 मिनिटं आपल्याला मिळणार आहेत परत. तर बघा, हा सिलिकॉन आहेत. हे सिलिकॉन ॲटम बघा कसे एकमेकाला पकडलेले आहेत. तर हा एक सिलिकॉन ॲटम, त्याचा हा एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आणि हा दुसरा सिलिकॉन ॲटम, त्याचा हा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. यांच्यामुळे काय तयार झालं या ठिकाणी? देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड. हा इथे कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार झाला. तर असं प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये ऍट ऍब्सोल्यूट झिरो मध्ये काय होईल? हे सगळे ॲटम्स दे विल बी हेल्ड टुगेदर बाय कोव्हॅलंट बॉन्ड्स. तर आता हा जो सेमीकंडक्टर आहे हा प्युअर सेमीकंडक्टर आहे. पण ऍट रूम टेम्परेचर काय होतं की सम ऑफ द कोव्हॅलंट बॉन्ड्स, बघा माझा कर्सर दिसतोय, त्या या कर्सर मध्ये बघा, हा कोव्हॅलंट बॉन्ड्स या ठिकाणी समजा ब्रेक केला मी. तर हा ब्रेक केल्यामुळे हा एक इलेक्ट्रॉन बाहेर पडला, हा इलेक्ट्रॉन फ्री झाला. आता हा फ्री इलेक्ट्रॉन झाला म्हणजे या ठिकाणी त्याने जी जागा सोडलेली आहे ती जागा काय झाली? पॉझिटिव्ह चार्ज क्रिएट झाली. म्हणजे या ठिकाणी जो इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह झाला त्या ठिकाणी होल क्रिएट झाला. बरोबर? म्हणजे ऍट हा एक बॉन्ड जर ब्रेक झाला तर एक इलेक्ट्रॉन आणि एक होल क्रिएट झाला. सो आता जितके बॉन्ड्स ब्रेक होतील तेवढे होल्स या ठिकाणी क्रिएट होतील किंवा तेवढे इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होतील. सो सेमीकंडक्टर इन प्युअर फॉर्म इज नोन ॲज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आणि प्युअर जर्मेनियम किंवा सिलिकॉन असतात. आणि ऍट रूम टेम्परेचर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स. तर हे प्युअर सिलिकॉन मटेरियल्स आपण या ठिकाणी बघितलं की ऍट ऍब्सोल्यूट झिरो हे सगळे ॲटम्स एकमेकाला कशाने बांधलेले आहेत? दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द कोव्हॅलंट बॉन्ड्स. म्हणजे हा
प्रत्येक ऍटम हा शेजारच्या ऍटमशी एक इलेक्ट्रॉन शेअर करतो आणि कोव्हॅलंट बॉन्ड क्रिएट करतो. हा कोव्हॅलंट बॉन्ड क्रिएट झाला. पण रूम टेम्परेचरला रूम टेम्परेचरला काही कोव्हॅलंट बॉन्ड्स ब्रेक होतात. आता समजा हा माझा कर्सर दिसतोय, त्या ठिकाणी हा बॉन्ड समजा आपण ब्रेक झाला रूम टेम्परेचरमुळे, तर या ठिकाणी हे होल क्रिएट झालं आणि हा एक इलेक्ट्रॉन बाहेर पडला. म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन आणि एक होल क्रिएट झालं. केव्हा? वेन देर इज ए वन कोव्हॅलंट बॉन्ड ब्रोकन. असे समजा जेवढं जास्त टेम्परेचर असेल तेवढे कोव्हॅलंट बॉन्ड्स ब्रेक होतील आणि तेवढे इलेक्ट्रॉन आणि होल्स जनरेट होतील. सो इन इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर the number of charge carriers, that is the number of electrons and number of holes, are equal in number. Remember, in intrinsic semiconductor number of electrons and number of holes काय असतात? इक्वल असतात. आपण एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स काय म्हटलं की these are the materials when we add impurity to the pure semiconductor to increase the charge carriers, then it becomes an extrinsic semiconductor. जर आपण बाहेरून एलिमेंट्स ऍड केले तर तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तयार होईल आणि त्याच्यामध्ये चार्ज कॅरियर्स म्हणजे विदाउट ब्रेकिंग आपल्याला चार्ज कॅरियर्स इनक्रीज करता येतात. सो इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विदाउट ब्रेकिंग द कोव्हॅलंट बॉन्ड्स वी कॅन इनक्रीज द चार्ज कॅरियर्स. म्हणजे आपल्याला चार्ज कॅरियरचे आहेत ते विदाउट ब्रेकिंग द कोव्हॅलंट बॉन्ड्स इनक्रीज करता येतात. बरोबर. आता चार्ज कॅरियर्स आपल्याला पाहिजे ते चॉईस करता येते. म्हणजे इलेक्ट्रॉन वाढवायचे तर इलेक्ट्रॉन वाढवू शकतो आपण. आपल्याला जर होल्स वाढवायचे असतील तर आपण होल्स वाढवू शकतो. आता हे आपले दोन टाईपचे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आपण क्रिएट करू शकतो, प्रोड्यूस करू शकतो. मी तुम्हाला म्हटलं की आपल्याला व्हेन वी ऍड सम इम्प्युरिटी ॲटम्स टू द सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म. आता हे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स दोन प्रकारचे आहेत. एक एन टाईपचा सेमीकंडक्टर आहे आणि एक पी टाईपचा सेमीकंडक्टर आहे. तर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आता हे पी टाईप सेमीकंडक्टर आणि एन टाईप सेमीकंडक्टर्स कसे प्रोड्यूस होतील, तर आपल्याला हे जे इथे टर्म दिसत आहेत पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी, डोनर इम्प्युरिटी किंवा ते एन टाईप इम्प्युरिटीज. आता आपण म्हटलं की एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म बाय ऍडिशन ऑफ इम्प्युरिटी ॲटम्स. आता इम्प्युरिटी ॲटम्स आपल्याला दोन प्रकारचे आहेत, दोन टाईपचे इम्प्युरिटी ॲटम्स आहेत. तर ते दोन टाईप कोणकोणते आहेत, तर पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी आणि ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी. तर पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी म्हणजे काय? आता आपण म्हणलं की टेट्राव्हॅलंट म्हणजे जे 4 इलेक्ट्रॉन, पेंटा म्हणजे 5 इलेक्ट्रॉन, ट्राय म्हणजे 3 इलेक्ट्रॉन, बरोबर आहे. म्हणजे आणि व्हॅलंट म्हणजे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. तर असे जे एलिमेंट्स असतील की ज्यांच्यामध्ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट मध्ये 5 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, तर त्या एलिमेंट्सला आपण पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी म्हणतो. किंवा आणि जे एलिमेंट्स त्यांच्यामध्ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, आउटर मोस्ट ऑर्बिट मध्ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, म्हणजे नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स 3 आहेत, त्याला आपण ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी म्हणतो. म्हणजे देर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्प्युरिटी एलिमेंट्स, पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी आणि ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी. पेंटाव्हॅलंट मध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर 5. ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी मध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर 3. या पेंटाव्हॅलंटलाच इम्प्युरिटीलाच दुसरं नाव आहे डोनर इम्प्युरिटी किंवा त्याला एन टाइप इम्प्युरिटी हे पण नाव दिलेलं आहे. तर पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी म्हणा किंवा डोनर इम्प्युरिटी म्हणा किंवा एन टाइप इम्प्युरिटी म्हणा किंवा ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी म्हणा, ऍक्सेप्टर इम्प्युरिटी म्हणा किंवा पी टाइप इम्प्युरिटी म्हणा. आता याला डोनर इम्प्युरिटी का म्हणायचं किंवा ऍक्सेप्टर इम्प्युरिटी का म्हणायचं, लेट वी विल सी नेक्स्ट. आता हे जे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आहेत ते दोन प्रकारचे आहेत, एन टाइप आणि पी टाइप. जर आपण प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी किंवा डोनर इम्प्युरिटी किंवा एन टाइप इम्प्युरिटी जर आपण ऍड केली तर आपल्याला एन टाइप सेमीकंडक्टर तयार करता येईल. जर आपण ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी ऍड केली किंवा ऍक्सेप्टर इम्प्युरिटी ऍड केली, तिलाच आपण पी टाइप इम्प्युरिटी म्हटलं, तर अशी जर इम्प्युरिटी आपण प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये ऍड केली तर आपल्याला पी टाइपचे सेमीकंडक्टर्स मिळतील. आता एन टाइप म्हणजेच काय, एन फॉर निगेटिव्ह, एन फॉर निगेटिव्ह. आणि निगेटिव्ह चार्ज काय असतो, कशावर असतो, तर इलेक्ट्रॉनवर असतो. म्हणजे जर आपल्याला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जास्त पाहिजे असतील, ज्या मटेरियलमध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जास्त असतील त्याला आपण एन टाइप सेमीकंडक्टर म्हणायचं. आणि पी म्हणजे फॉर पॉझिटिव्ह, आणि पॉझिटिव्ह चार्ज कशावर असतो, तर होलवर असतो, होल्सवर असतो. सो जर नंबर ऑफ होल्स मटेरियलमध्ये जास्त असतील तर त्याला पी टाइप मटेरियल म्हणतात. सो इफ द नंबर ऑफ चार्ज कॅरियर्स
are electrons, then it is called as the n type semiconductor. आणि जर p type if the charge carriers are holes, that semiconductor is called as the p type semiconductor. p for positive, n for negative. Negative म्हणजेच इलेक्ट्रॉन्स, पॉझिटिव्ह म्हणजेच होल्स. होल्स कॅरी चे पॉझिटिव्ह चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स कॅरी चे निगेटिव्ह चार्ज. आता हे पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी किंवा डोनर इम्प्युरिटी कुठे सापडतील आपल्याला, तर पिरियडिक टेबल मध्ये जर आपण बघितलं तर ग्रुप 5 एलिमेंट्स जे आहेत, म्हणजे जसा फॉस्फरस, अँटीमनी, आर्सेनिक किंवा बिस्मथ, या सगळ्यांचे जर तुम्ही व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स बघितले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जर बघितलं, तर या सगळ्या एलिमेंट्स मध्ये तुम्हाला असं दिसेल की त्यांच्यामध्ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट मध्ये 5 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. म्हणून या जे इम्प्युरिटीज आहेत यांना आपण पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी म्हटलेलं आहे. आणि जर आपण पिरियडिक टेबल मध्ये ग्रुप 3 एलिमेंट्स बघितले, जसे गॅलियम, इंडियम, ॲल्युमिनियम किंवा बोरॉन, यांचं जर आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बघितलं तर तुम्हाला असं दिसेल की आउटर मोस्ट ऑर्बिट मध्ये तिथे 3 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, म्हणजेच ते ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटीज आहेत. या आहेत तर ग्रुप 3 एलिमेंट्स आर ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटीज आणि ग्रुप 5 एलिमेंट्स आर पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटीज. आता हे ट्रायव्हॅलंट आणि पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटीज आपण ऍड केल्यानंतर इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स कशा पद्धतीने वाढतात ते आपण बघूया. आता बघा, फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर. आता आपल्याला एन टाइप सेमीकंडक्टर कसा तयार होईल. आता आपण हा सिलिकॉन मटेरियल घेतला, आपण समजा हे सिलिकॉन मटेरियल आहे. सिलिकॉनचे सगळे आयटम्स, ऑल दी आयटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोव्हॅलंट बॉन्ड्स, बरोबर आहे. आता हे प्युअर मटेरियल आहे, दिस इज द प्युअर मटेरियल. आता याच्यामध्ये मी एक फॉस्फरसचा आयटम टाकला, हा फॉस्फरस पी. आता फॉस्फरसचा पी एक ऍटम टाकला. आता हा फॉस्फरस मध्ये काय आहे की इट इज अ पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी. कोणती इम्प्युरिटी आहे, पेंटाव्हॅलंट. म्हणजे त्याच्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत, 5 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, बरोबर. मग आता हा याचे 5 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, तर त्याच्यातले 4 इलेक्ट्रॉन हे शेजारच्या सिलिकॉन ऍटमशी कोव्हॅलंट बॉन्ड्स फॉर्म करून घेतात. बघा, हा फॉस्फरस घेतला आपण, हा आणि हा याने बॉन्ड फॉर्म करून घेतला. हा ऍटम आणि हा ऍटम याने बॉन्ड फॉर्म केला. हा ऍटम आणि हा ऍटम बॉन्ड फॉर्म केला. हा ऍटम आणि हा ऍटम बॉन्ड फॉर्म केला. म्हणजे 4 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्याने आजूबाजूच्या 4 सिलिकॉन ऍटमशी कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्म करून घेतले. पण फॉस्फरस मध्ये 5 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, म्हणजे हा जो 5वा इलेक्ट्रॉन आहे त्याला जोडीदार मिळाला नाही टू फॉर्म द कोव्हॅलंट बॉन्ड. ही डिड नॉट फाइंड ए पेअर टू फॉर्म ए बॉन्ड. म्हणजे त्याला पेअर फॉर्म साठी सिलिकॉनचा ऍटमचा इलेक्ट्रॉन मिळाला नाही, त्याच्यामुळे तो काय झाला, फ्री राहिला, बरोबर आहे. म्हणजे हा एक इलेक्ट्रॉन फ्री झाला, बरोबर आहे. तर ज्यावेळेला मी 1 फॉस्फरस ऍटम या ठिकाणी ऍड केला तर मला एक